Hello students, welcome to the Learning Management System program for the students of Polytechnic from the Department of Collegiate and Technical Education. Myself is Moinuddin. I am working as a lecturer in Electrical and Electronics Engineering Department at Government Polytechnic, Ballari. Today I am going to discuss on session 41 from unit 5 of the course Electrical Power Generation for third semester Electrical and Electronic Engineering students. The table of content of today's session are construction and working of fixed dome type biogas plant, advantages of fixed dome type biogas plant, disadvantages of fixed dome type biogas plant, and at the end of the session we will have test assessment, multiple choice questions. Okay, before going to start the today's session, we will see what we have discussed in the previous class. Okay, in the previous class, we have discussed about the one type of the biogas plant is a floating drum type biogas plant. It is also called movable drum type biogas plant. Construction and working of this movable or floating drum type biogas plant. Now we will see construction and working of another type of the biogas plant is the fixed dome type biogas plant. This is the diagram shows the fixed dome type biogas plant, or it is also called constant volume type biogas plants. Okay, this plant is more economical as only masonry work is required. The plant economical anta helbodu because illi only masonry work matra illi ನಾವು ಈ plant ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Gas pressure in the dome varies depending on the production or consumption rate. Gas pressure ಇಲ್ಲಿ vary ಆಗುತ್ತೆ depending on the production ಮತ್ತೆ consumption rate ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. Now we will see the construction of this fixed dome type biogas plant, or also constant volume type biogas plant. Okay, it has a constant volume but varying pressure inside the digester. This is the digester. This digester, inside the digester there is a variation of the pressure, but it has a constant volume but varying pressure inside the digester, as it has no movable type gas holder. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೂವಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ dome at the upper portion of the digester as shown in the figure. In this biogas plant is completely constructed underground. Complete agi ee plant na ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್
ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, as complete plant is constructed underground. Due to that, the temperature tends to remain constant. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. Here again the biomass and water are mixed in the mixing tank, inlet mixing tank. ಇದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀವಿ. இந்த ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in the inlet mixing tank. After mixing that slurry, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, that slurry is fed into the digester through the inlet pipe. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್, ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಯೋಮಾಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. That slurry is fed into the digester through an inlet pipe. Okay, in the digester, a stirrer is provided. Okay, it's called the stirrer antivi. Digester alli stirrer is provided in the digester tank to mix the slurry inside the digester. To mix the slurry inside the digester. For mixing the slurry inside the digester, a stirrer is provided in the digester tank, which also helps in mixing of scum floating on the slurry. A stirrer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಮ್ನ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬೆಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ yield is improved. Therefore that we call it as a stirrer. But in this fixed dome type biogas plant ಅಲ್ಲಿ there is no a partition wall. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ a partition wall is provided at the center of the digester. But ಇಲ್ಲಿ fixed dome ಅಲ್ಲಿ there is no partition wall ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, you can see here there is no partition wall at the center of the digester. Here this the stirrer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ provided, which helps in mixing of scum floating on the slurry. Okay, in the digester, whatever the biomass is said, the anaerobic fermentation of the slurry takes place. ಇಲ್ಲಿ digester ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, anaerobic digestion of the biomass ಆಗುತ್ತೆ. In the presence of water and in the absence of oxygen, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ anaerobic fermentation or digestion takes place in the digester. Okay, after during that anaerobic digestion that produces the biogas, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the biogas is produced in the digester and the generated biogas is accumulated in the fixed dome of the digester. Again, after the digestion ಆದಮೇಲೆ anaerobic digestion ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊತೀವಿ. Okay, as the
pressure of the gas inside the fixed dome increases. ಇಲ್ಲಿ the fixed dome biogas plant ಅಲ್ಲಿ is called the variable pressure ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ inside the digester ಅಲ್ಲಿ pressure variation ಇರುತ್ತೆ. As the pressure of gas in the fixed dome increases, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಲರ್ರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲರ್ರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲರ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ it is completely constructed underground. Underground ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ highly skilled the workmanship is required for constructing the digester. Okay, this is about the exploration of the floating drum type biogas plant activity. Next we will see some advantages of ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಸೋನರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ therefore there is no requirement of the steel drum. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ
ಕೊರೋಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕೊರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಮೆಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಅದೇನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರು ಯಾವುದು ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ heat insulation. The thermal insulation is good in this plant. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಗುಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊರೋಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ therefore there is no requirement of the maintenance of the steel drum. And also gas pipe is a fixed GI pipe use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, due to that this plant requires very less maintenance, less or no maintenance. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. therefore ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಪೈಪು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೈಪ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪು ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ GI pipe. Therefore this plant requires very less or no maintenance. These are the advantages of fixed dome type biogas plant. Now we will see some disadvantages. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Per cubic meter of the digester is less. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೋ when compared to the floating drum type biogas plant ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ both acid and methane forming bacteria find better environment for growth. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಅಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಈ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ನ. ಅಂದರೆ ಅದು ನೋ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ plant. Second disadvantage, it has variable pressure of biogas. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಅದನ್ನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸು ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ when it is not properly designed. It is also another disadvantage. Next disadvantage, it has more risk of explosion. Illi due to the that is contact with the biogas with the environment, that is air, only there is a chance of explosion ago chances idರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲೀಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ is likely in this biogas plant. And last disadvantage is it involves complex installation. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. Okay, these are some of the disadvantages of fixed dome type biogas plant. Now we will see a comparison ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು so far we have seen the movable drum type biogas plant ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇನ್ ದ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರೆಷರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್.
Second comparison, the pressure in the digester is slightly more than the atmospheric pressure. Pressure ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈ ಆಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ inside the digester is high. That is also another comparison between these two plants. Next comparison, no danger of explosion of the gas in movable drum type. Movable drum type biogas plant alli there is no chance of the explosion of the gas. No danger of explosion. Alli the gas explosion agadu chances ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಪಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡೇಂಜರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ there is a chance of danger of explosion exist in the digester, inside the digester. That is in case of fixed dome type biogas plant. Next comparison, no danger of leakage of gas in movable drum type ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಂಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಡೇಂಜರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ
corrosion problem. There is no such danger because ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ಡ್ ಡ್ರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋಷನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕೊರೋಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊರೋಷನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ನ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಅದನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪಿಂದ, ಆ ಪೈಪು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಪೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ GI ಪೈಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಏನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪು. ಅದು GI ಪೈಪಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ this fixed dome type less maintenance is needed. Next comparison, gas production is high. Gas production is high in movable drum type biogas plant ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ನ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ವಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮರು ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ masonry workmanship is required.
ಅಂದರೆ ಅವರೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರೋ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮೆಸನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮೆಸನ್ರಿ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. These are some of the comparison between the movable drum type and the fixed dome type biogas plant. So far ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್? ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಚೈನಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ 1970s. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ 1970ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೂಫ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೂಫ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, in this fixed dome type plants has a fixed hemispherical roof which forms the cover of the digester. ಅದು ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೂಫ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಆಫ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಕವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿ it is constructed with masonry work. Therefore option A is the right answer. Next question, the outer chamber upper is called as something. The outer chamber irutte fixed dome type biogas plant alli adruddu main upper part navu ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ outer chamber ದು upper is called outlet displacement chamber, outlet discharge chamber, outlet density chamber, outlet well chamber ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಪ್ಪರ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ.
located just on the opposite side of the inlet chamber. ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ಗಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಬರ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬಾಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗೇಟ್. ಬಾಟಮ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಬಾಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟು ದಿ ಗೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ವೈಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೋಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಾಟಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಟಮ್ ಚೇಂಬರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಟು ದ ಗೇಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ವೈಡರ್. ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು ವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್. ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, higher loading rates have been used when the ambient temperature is dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಆ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಬಯೋಮಾಸ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದಿ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ವೆನ್ ದಿ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋ ಆರ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ದು ಸೈಜು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, optimum loading rates vary with their different digesters. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸು ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ rates of location. Therefore, higher loading rates have been used when the ambient temperature is high. Therefore, ಅಲ್ಲಿ site of location ಅಲ್ಲಿ ambient temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? higher loading rates ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Therefore, option A is the right answer. High. Next question. Which of the following two are most important nutrients? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೂ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ most important nutrients are carbon and nitrogen. Option A, carbon and nitrogen, two important nutrients ಅಂತೀವಿ. Because ಇಲ್ಲಿ the maintenance of optimum microbiology activity in the digester is crucial to gas production. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಕ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore, and also a relatively consequently is related to nutrient availability. And also the nutrient availability ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
that related to nutrient availability ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore two of the most important nutrients are that is carbon and nitrogen. Therefore carbon and nitrogen ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ for the formation of the biogas. Therefore option A is the right answer, carbon and nitrogen. Next question, the percentage of carbon dioxide in the biomethane is anta kelidare andre biomethane ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ 30 to 40%, 32 to 43, 35 to 45 and 55 to 60% ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 30 to 40% ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 30 to 40% ಇರುತ್ತೆ. and the remaining that is in 59% almost that is contains methane. 30 to 40% carbon dioxide irutte. Therefore option A is the right answer. The next question, below which temperature the action of digesting bacteria decreases? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ that is required for the anaerobic digestion of the biomass. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ therefore ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ನು ಅದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore option A is the right answer, 16 degree centigrade. Next question, how much percentage of solid content is present in anaerobic digestion? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 8%, 2%, 32% ಅಂಡ್ 50% ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 8% ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ anaerobic digestion of the organisms will proceed best if the input material consists of roughly 8% solid. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ 8% ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. therefore 8% is the right answer. Therefore option A is the right answer, 8%. Okay, next question, agitation is performed dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. agitation ಇಲ್ಲಿ okay ಇಲ್ಲಿ that agitation can be done either mechanically or with a plunger. agitation is required both the ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಜುಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಜುಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ
ಸ್ಟಿರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡ್, ನಾವೇನದು ಬಯೋಮಾಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ, ಬೈ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಜಿಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಂಜರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಜಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗೂ ನಾವು ಎಜಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ದಟ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ SI ಎಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರನ್ ಆನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್? ಯಾವುದು ಎಂಜಿನ್ನ ನಾವು SI ಎಂಜಿನ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, IC ಎಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಂದು ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ನಾವು ಎಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, option B is the right answer, petrol engine. In order to run the petrol engine, biogas can be used. Okay, these are some of the multiple choice questions on this session. Okay, you answer some multiple choice questions to answer ಇದೆ. Reference books are there. Thank you.